गुरबाणी संग्रह सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पावन पुत्र चरना जुड़ बैठे सत्संगी जनों, सेवक जथे की हाजरी दर प्रवान करते हुए प्यार विचाओ ते गज के गजाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिख इतिहास के खूनी पत्रे दास तुहाडे चरनां च कुछ दिनों तो प्रारंभ किए हुए ने। उन्होंने अगेरे ले जाण वास्ते आप जी पासों असी चाहते हाँ मेहर भरिया हथ रख के बख्शिश करनी कि इतिहास के पन्नियां नूं तुहाडे चरनां च अपनी तुश बुद्धि अनुसार साझा कर सकां। समा बेहद कीमती है, थोड़ा नहीं। समा कदी थोड़ा नहीं होया हो जाया करता है, कीमती जरूर होया करता है। इस कीमती समय प्रारंभ की हुई गाथा नूं तुहाडे चरनां च रखना चाहुंदा। पूरा उम्मीद हाँ कि कल दे दीवान विच इस मजमून नूं समाप्त करके खालसा राज दे पतन नूं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे अकाल चलाने तो तुहाडे चरनां च प्रारंभ कर सकां। तुसां ने सरवण कीता कल दे दीवान विच CID विभाग दी सिरलथ बच्ची जिन्हों बीबी हरशरण कौर आख्या जाता है। गुरु नानक पातशाह ने एवें नहीं औरत नूं बहुत वड्डी मानता दी। सो को मंदा आखिए जित जम्मे राजान। गुरु दे सिखा जो तेरे कोल है किसी कोल है ही नहीं। जदों असीं अपना इतिहास कहना है सानू होरनां दे भी इतिहास पढ़ने चाहिए हैं। तुसीं पढ़दे पढ़दे हैरान हो जाओगे। इस्लाम धर्म दे विच किसी औरत नूं यह अधिकार नहीं कि वह मसीत विच जा सके। मसीत विच जाके नमाज अदा नहीं कर सकती। इस्लाम दा कानून कहंदा कि औरत शूद्र है। जे मसीत विच जाएगी मसीत पिटी जाएगी, खुदाया अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। पर एक काजी जिहड़ा मसीत दा प्रबंधक है वह अपने पैर की जुत्ती नूं मसीत विच खड़ सकता है, बशर्ते कि पैर चो अपने जोड़े नूं उतार के अपनी कछ विच लै ले तो अपने पैर के जोड़े नूं मसीत विच खड़ सकता है। एक औरत नहीं जा सकती, भावें वह सल्लल्लाहु हजरत मुहम्मद साहब की माता ही क्यों ना हो। हिंदू धर्म दे विच औरत भावें देश की प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाए, वह गल विच जनेऊ नहीं पहन सकती। भावें वहदी कुख विचों वड्डे वड्डे पैगंबरां ने जन्म लिया होवे, क्योंकि वेद शास्त्रां दे अनुसार औरत शूद्र श्रेणी विच आउंदी है। औरत जनेऊ पावेगी, जनेऊ पिटिया जाएगा। पर गुरु नानक दे दर विच वडियाई बख्शिश की गई। जिहड़ी लड़ी मैं तुहाडे नाल प्रारंभ करन वास्ते तुहाडे चरनां च बेनती कर रहा हाँ। इस लड़ी विच औरतां दी किन्नी कु वड्डी कुर्बानी है, किन्नी कु कमाई है, और इन्हां देवियां दी सिख इतिहास नूं की देन है। ये जिवें जिवें लड़ी अगे चलेगी मैं तुहाडे चरनां च रखदा चलिया जावांगा। बीबी हरशरण कौर ने जाके पंजाब के चीफ जनरल सरदार हरि सिंह नलवे नूं बेनती की, कहन लगी पिता जी जल्दी करो। अंग्रेज डॉक्टर होमी बर्गर ने इनकार कर दिता, मैं जान नहीं देवांगा। सरदार ने आख्या क्यों? कहंदा तुसीं चले जाओगे कुछ भी हो जाएगा। सरदार ने आख्या ठीक है डॉक्टर साहब, पढ़िया लिखिया की गल मान लेनी चाहिए है, मैं तो अनपढ़ हाँ, मैं तुहाडी मन लैंदा। अंग्रेज की एक सोच सी, जदों ने पंजाब की धरती के उत्ते कब्जा किया उन्हें सोचिया, कहन लगा इन्हां दी ताकत का सोमा की है। दसन वाले ने दसिया इन्हां दी ताकत का सोमा इन्हां दी बाणी जिहड़ी ये पढ़ते हैं। उन्हें आख्या बाणी तो इन्हें एक दूर कर दो, इन्हें एक नास्तिक कर दो कि बाणी पढ़नी पसंद ही ना करन। वाधू जी गल समझने इसनूं आपे खत्म हो जाएंगे। सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे जिहड़ा शाम नूं रहरास साहिब दा जाप हुंदा है,
ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੈਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਰਣ ਤੋਤੇ 'ਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਦਾ ਤੰਗ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਨੋ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪ ਕਫਨ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਮਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਜੇ ਹੋਏ 40 ਚੱਕਰ, ਮਰਦ ਦੀ ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਲੋਹੇ 'ਚ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸਮ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਨ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪੱਥਾ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ, ਉਹਦੇ ਢਾਕੇ ਲਟਕ ਰਹੀ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਤਾਰਾ ਖੰਡਾ। ਇਹ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ 10,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਨ 1837 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਆਹੀ ਉਗਲੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਕਾਬੇ ਪੈਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ।
ਮੰਗੇ ਸੜਿਆ ਇੱਕੋਂ ਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਅੜਿਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕੋਂ ਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਅੜਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਗੜਿਆ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਇੱਕੋਂ ਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਅੜਿਆ ਸਰਦਾਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1837 ਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਬੇਮਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਲੜਾਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ। ਇਨੀ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ, 10,000 ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦ ਜ਼ਮਰਾਉਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਰਾਉਦ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਰਾ ਖੈਬਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀਆਂ, ਮਾਨੋ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਰਾ ਖੈਬਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਟਪਲਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਨ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰੇ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੰਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਢੱਠੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1000 ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 50,000 ਗਾਜ਼ੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ 10,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ। ਇਧਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਖਾਈ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਜੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ 40 ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਖੜਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਉੱਠੀ, ਘੋੜੇ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਢਾਡੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਗੜ ਦਗੜ ਘੋੜੇ ਭੱਜਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੜਕ ਤੜਕ ਤੜਾ ਤੜ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਟਕ ਪਟਕ ਪੈਂਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਖੜਕ ਖੜਕ ਤੇਗਾ ਢਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਚਟਕ ਚਟਕ ਚਟਕਾਏ ਦਾ ਲਵਿਆਰੀਆਂ ਦੇ, ਅਟਕ ਅਟਕ ਜਾਣਾ ਲਾਭਾਂ ਉੱਤੇ ਖੱਲੀਆਂ, ਫਟਕ ਫਟਕ ਪਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਚਲੇ, ਤੜਕ ਤੜਕ ਛਾਤੀਆਂ ਨੇ ਫਟ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਰ ਤਰ ਤੋਪ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੜ ਗੜ
गढ़ गढ़ आमो सामे वीर डिगे लाड़ लाड़ सिंगा वैरी मारे हथी फड़ फड़ जुदा कीते सिर सिर तड़ तड़ कमसान मचिया ते शायद खालसा राज का सब तो भयानक युद्ध सी जिहदे च पंजाबियों की कहावत के मुताबिक मावां पुत नहीं सन संभाल रही लड़दियां दोस्त मुहम्मद खान का पुत्र अकबर खान सरदार के सामने चले गए। मन च रीझ सी सरदार नूं मार के अब्बा जान दे चरनां च ए सरदार दा मैं सिर भेंट करांगा। सरदार नूं जदों वंगारिया ते सरदार इहदी नादानी दे उत्ते मुस्कुराया। अकबर खान वापस चलिया जा। जद ना टलिया वार कीता सरदार ने भौंदा वार किया ते दुफाड़ करके अकबर खान नूं धरती दे उत्ते सुट्टिया जिहदे शरीर का एक हिस्सा घोड़े दे एक पासे और दूसरा एक पासे डिग्गा। नाइब उल मिर्जा शमी खान ने अकबर खान नूं धरती दे उत्ते डिगदियां होया वेख के कहन लगा, हरी सिया तू अपने आप च सूरमा ते अपनियां फौजां दा जरनैल है, लड़दा बच्चियां दे नाल, तैनूं बच्चियां नाल लड़ना शोभा नहीं देंदा। आ तैनूं नाइब उल मिर्जा शमी खान वंगारदा, मेरे नाल आण के दो हथ कर। सरदार ने घोड़े दियां वागा उधर नूं मोड़ के आख्या, शमी खान मेरे कलगियां वाले पातशाह दा एक हुक्म है, डिगे ते वार नहीं करना है, बच्चे ते वार नहीं करना, इस्त्री ते वार नहीं करना है, और पहली गल पहला वार किसे दे उत्ते नहीं करना। मन च रीझ लैके आया किते तमन्ना कोई बाकी ना रह जावे, आ कर मेरे उत्ते आण के वार। शमी खां क्रोध च आण के अगे वधे ते सरदार दे उत्ते वार किवें कर रहे शर्म करो साध संगत। शमी खान ललकार के नलुए नूं मारे, शमी खान ललकार के नलुए नूं मारे, शमी खान ललकार के नलुए नूं मारे, शमी खान ललकार के नलुए नूं मारे। टल्ली उपर ढाल दे बिजली चमकारे, चल्ली उपर ढाल दे बिजली चमकारे, चल्ली उपर ढाल दे बिजली चमकारे, चल्ली ऊपर डाल दे बिजली चमकारे, चल्ली ऊपर डाल दे बिजली चमकारे। तिरंगा छड़ियां बेगने जो फटन अंगारे, तिरंगा छड़ियां बेगने जो फटन अंगारे, चिड़िया छड़िया तेगने जो फटन अंगारे, चिड़िया छड़िया तेगने जो फटन अंगारे, चिड़िया छड़िया तेगने जो फटन अंगारे। बदल पैपड़ा दूसरी जद बारी उलारे, बदल पैपड़ा दूसरी झट फिर उलारे, बदल पैपड़ा दूसरी झट फिर उलारे। बदल पैतड़ा दूसरी झट फेर लारे, बदल पैतड़ा दूसरी झट फेर लारे। ਸਿੰਘ ਚੱਲੀ ਉੱਪਰ ਢਾਲ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ,
ਸੰਮੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਐਨ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਏ। ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਮੀ ਖਾਨ ਡਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹੀ ਬਾਤ। ਘੋੜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਮੀ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਭਾਜੀ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਨਿਉਂਦਰਾ ਡੀਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਰ ਕਰੀਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਰੀ ਨਲਵੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬੋਲੇ ਭਬਕਾਏ ਕੇ, ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਖਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ। ਭੱਜਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮਰਦ ਦਾ, ਰਲ ਕੰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਓ ਆਈ ਜੇ ਰੋਕਿਓ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਲਾ ਕੇ। ਛਿਣਕੀ ਚੰਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਛਿਣਕੀ। ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛਿਣਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਛਿਣਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛਿਣਕੀ ਹੋਈ ਚੰਡੀ ਕੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਛਿਣਕੀ ਚੰਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਚੀਰਿਆ ਕੋਟ ਫਲਾਦ ਦਾ, ਰਤ ਪੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਪੁੰਜੇ ਪਟਕਾ ਕੇ। ਸੰਮੀ ਖਾਂ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਤੁਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਖੂਨ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਛੇੜ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਜ਼ੁਬਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ 3 ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਰ ਖਾਨ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਫੱਟ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰੀ, ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚਿੱਲੇ ਚੜ ਕੇ ਖਿਜ਼ਾਂ 'ਚ ਛੱਡੇ। ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੀਰ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਢਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਖਾਨੋ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੌੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਰਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਡਿੱਗਾ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਨੂੰ ਲੀਰ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਗ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਡੰਗ ਸੁਆਰੇ ਤੋਂ ਤੰਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਖਿਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਯੋਰ ਦੀ ਹਿੜਕੇ, 2 ਤਾਰੇ ਖੰਡੇ ਨੇ ਖਾਦੇ ਵਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਢਾਡੀ ਸੁਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੈ।
ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਜਬਾਰ ਖਾਨ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਗਾ ਪਿਛਾਰੂ ਜਬਾਰ ਖਾਨ ਮੋਰੀਆਂ ਖਾਗਾ ਤੀਰ ਗਿਆ ਜਾਨ ਬਚਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੇਰ ਮੇਰ ਮਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੇਰ ਮੇਰ ਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਹਾਦ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਚਾਹ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਨਹਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਯੋਧਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਜੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਹੀ ਏ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਬੁਰਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਚਾਹ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਨਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੇ ਆਖਰ ਘੋੜਾ ਚਿੜ ਕੇ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਚ ਆਇਆ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਕਰਨਗੇ ਘੋੜਾ ਛੇੜ ਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਬਸ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਸੁਰਕਰਮ ਪਰਬਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਸਿੰਘ ਵੱਧਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਵੇਖੋ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੋਲ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਛੱਡ ਦੁਗਾੜਾ ਨਿਧਾਨ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਜੀ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਦੇ ਵੱਜੀ ਆਏ ਵੇਖੋ ਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣੀ ਵਾਗ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵੱਲ ਭਵਾਏ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪਠਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਵੱਖੀ ਚਾਣ ਕੇ ਵੱਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੇ ਭੌਂ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਚਾਣ ਕੇ ਵੱਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਫੱਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜੋ ਕਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਹਿ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੇ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਮੁੜੇ ਇਹ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਵਲੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਸਿਰਜੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿਆਰ ਸਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ